मीडिया वेज के प्लेटफॉर्म तो गलबात के सिलसिले वाल नूं मुड़दे हैं, खास तौर पर जिथे राजनीतिक पॉलिटिशियंस की गल होंदी है, कहते इन्हां दे दंदियां दा सार नहीं हुंदी अशन। हाँ जी। वैसे देखा जाए कि पोलिटिकल जिहड़ा खेतर है, जनतक सेवा, जनतक सर्विसिज, सेवा तो नहीं मैं कह सकती, सर्विसिज, पर वह पंजाबी च उल्था सेवा ਜਾਂ सेवावां ਦੇ अंतर्गत आउंदा है। ਜਦੋਂ कि सेवा बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पाक सोच समझ ते अकीदा उसकी हद ही तो भरी जाती है, पर उस तो उपरंत ਜਿਹੜੀਆਂ कारगुजारियां ਸਾਡੇ सामने आउंदियां ने ਜਾਂ कुछ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਰੀਅਲੀ देयर। ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਵਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਵਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੱਲਾ ਲਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਨਫੀ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮਨਫੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਦਰਮਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वैसे दीदी बात ये है ना कि आजकल सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस, और सोशल मीडिया के ये चेंजेस अगर कुछ भी कहीं पर भी होता है उसके बारे में बातचीत उसी वक्त शुरू हो जाती है। जी, एक दौर था कि हमारे एथनिक मीडिया को सारी खबरें नहीं मिल रही थी, सारी बातें नहीं पता चलता था। अब कुछ भी होता है मेन स्ट्रीम से पहले एथनिक मीडिया जंप्स ऑन इट। एथनिक मीडिया को सारा कुछ पता चल जाता है, ये बातें बाहर निकलना शुरू हो जाती है, लोगों को पता चलता है, लोगों को मालूम हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी। और अपनी कम्युनिटी के जो पॉलिटिशियंस है उनका जो पर्दाफाश हुआ है आजकल, एथनिक मीडिया ने जो पर्दाफाश की है, इट्स वेरी वेरी इट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये बातें लोगों को पता चले। नहीं तो जो पॉलिटिशियंस की दादागिरी थी ना, वो ऐसा ही चलता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि जब हमारे लोगों को पार्टी सीट देने से रिफ्यूज़ कर देंगे। हमें बड़े फ़ख्र मानना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन गलत तरीका नहीं। गलत तरीके से पूरे के पूरे बास्केट एप्पल्स गलत हो जाएंगे। इट्स गना रॉटन। कोई पॉलिटिशियन जो सही काम कर रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी कम्युनिटी के पॉलिटिशियन सही काम नहीं किए, बहुत सही काम भी किए, सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस भी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे की जो कारगुजारी है, ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिकल वर्ल्ड को इस तरह से गंदे कर जाए कि हमारे लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स देने के लिए। याद रखो, गलत गलत है, सही सही है।
पॉलिटिशियंस को ये बात समझ लेना चाहिए, पॉलिटिशियंस को जान लेना चाहिए कि जो ये प्रॉब्लम्स है, जो ये इश्यूज़ है, इनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे ये जनता को फ़ौरन पता चल जाएगा। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग एनी मोर, किसी से कोई बात छुप नहीं सकती अब। वैसे भी कोई भी गलत काम करोगे एक ना एक दिन पकड़े तो जाओगे, एक ना एक दिन उसका खुलासा तो होगा, लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये फलाने पॉलिटिशियंस ने ये काम किए थे। पहले एक वक्त था पॉलिटिशियंस को, मैं खुद अपने कान से सुना कि वो कहते कि मैं गाड़ी बदल के आ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं गाड़ी बदल के आ जाऊंगा, अंधेरा होगा मैं आ जाऊंगा। जहाँ पे तुम्हें अंधेरे का इंतज़ार करना पड़े जहाँ पर जाने के लिए, इसका मतलब कि आपका वहाँ जाना सही नहीं है। Then why are you doing it? Why are you doing it? ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। गाड़ी बदल कर क्यों जाना है? क्या चोरी कर रहे हो कि आपको गाड़ी बदल कर जाना पड़ेगा? ये सारी बातें सोचना पड़ता है दोस्तों वोट्स देने से पहले। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू नो। चलो ठीक है, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी आए जिन्होंने हाथ पकड़े हैं हमारे और पॉलिटिशियंस के साथ, मेन स्ट्रीम में आवाज़ बनाई है, हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाई है और बहुत सारे अच्छे कामों में। फॉर एग्जाम्पल हमारे कौम के मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं या है मौजूदगी में भी है, दे एक्चुअली डू सम वर्क जिसकी वजह से उनको मिनिस्ट्री कैबिनेट का ये पोजीशन दिया गया। कभी कभी आप पॉलिटिशियंस को कॉल करो, हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है, वो आपके कॉल्स ही नहीं आंसर करते। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स हैं हमारे, ख़ास तौर से हमारे बीसी सरकार में, जिनको आप कॉल करो फ़ौरन आपके कॉल का आंसर देते हैं, फ़ौरन आपसे बात करने के लिए, मीटिंग के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। उनको पता होता है कि कम्युनिटी की मांग है, ये कम्युनिटी की ज़रूरत है, सो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं, उनके भी कारगुजारी को गलत साबित कर देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पॉलिटिशियंस होकर भी आपको बड़े केयरफुल होना होता है कि आप कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हो, कहाँ पर किससे बातें कर रहे हो, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग फॉर द कम्युनिटी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड। ये बातें हमारे पॉलिटिशियंस को समझ लेना चाहिए। अगर हमारे पॉलिटिशियंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना चाहते हैं, मैं और आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन he has to be honest. He can't just cover that up, क्योंकि कम्युनिटी जो है उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। It comes out in the public. याद रखो, जैसे ही आपको पॉलिटिकल सीट मिलता है, आपका जो लाइफ है ना, वो फिर आपका पर्सनल नहीं रह जाता, इट इज़ पब्लिक लाइफ। तो ये सोच समझकर वो कुर्सी के लिए आपने अर्जी भरी थी, और आपको ये बात भी जान लेना चाहिए कि यू आर नॉट hiding anything from anyone, because anybody is gonna pick up stuff and start talking about it, क्योंकि politicians की public life होती है, personal life नहीं रहती। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ 2 ਹੀ ਸਬਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ।
ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਉਦਾਹਰਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਬੈਟਰ ਜੌਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਓਪਰਚੂਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਇਹੀ ਸਹੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿਣੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕੰਮ ਸਾਡੇ नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिशियंस के बारे में ऐसे बातचीत जरूर जारी होगी। आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca। वापस आते हैं जी कुछ मशहूरियों के बाद। Direct deals, direct furniture, direct purchase, direct